یہ جڑے کھجڑے خسرے ان کے ولی ہیں. سنو، میرے عاقل بھائی کہتے ہیں کہ آپ ذرا سا کنٹرول میں بولا کیجیے. ہمارے عاقل بھائی ہمیشہ ٹیلی فون میں مجھے ٹائٹ کرتے رہتے کہ آپ ذرا سا کنٹرول. واللہ بتاؤ میں کیا کنٹرول کروں، آپ مجھے بتاؤ. یہ دیکھو، ہمارے رب کو گالیاں دیں، ہمارے رب کو شوہر بنائیں، ہمارے رب کو زناکار کریں گے حنفی لوگ، اس کے اوپر جان نہیں جلتی، غصہ نہیں آتا؟ کہتے ہیں کہ چوڑیاں اتاری، سب کو مسجد چلے، خطبہ سنا، اور جب جماعت قائم ہوئی اور امام نے تکبیر تحریمہ کہی کہ اللہ اکبر، تو اللہ اکبر سنتے ہی ان کی حالت بدلی اور فرمایا اللہ اکبر، میرا شوہر حی لا یموت ہے، وہ کبھی نہیں مرے گا. استغفر اللہ. میرا شوہر کون ہے؟ اعوذ باللہ، اعوذ باللہ. حنفیوں کا نعوذ باللہ. جب ولیوں کا شوہر نعوذ باللہ اللہ ہے تو عوام کا بھی استغفر اللہ، اللہ ہی مالک ہے. اے دوستو، اے بزرگوں، اے بھائیوں، چاہے حنفی شافعی مالکی جو کچھ بھی ہوگے، ہمارے ہاں تو حنفی چلا رہا ہے یہ مولوی. ان مولویوں کے گریبانوں کو پکڑو، اور نہ سمجھ آئے تو ذرا سا ان کو ذرا ہوش میں لاؤ ذرا، اور ان کو بتاؤ یہ تیرا مولوی حنفیوں کا امام، مجدد دین ملت، اور مجدد دین ملت، امام اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، اعلی حضرت کانفرنس، مسلک اعلی حضرت کے تم نعرے لگاتے ہو. یہ تمہارا مجدد کس پیر کو ماننے والا ہے جو کافر ہے؟ اور سنو، جو کافر کو کافر نہ مانے وہ بھی کافر، جو کافر کو کافر نہ مانے، اور جو رب کو اپنا شوہر کہے وہ بھی کافر ہے. جو رب کو اپنا شوہر کہے، قل هو اللہ احد، وہ تمہارا اللہ ہوگا جس کے شوہر ہوں گے. ہمارا رب قل هو اللہ احد ہے، اللہ احد ہے، اللہ الصمد ہے، لم یلد ولم یولد ہے. کہہ رہے ہیں اور وہ کبھی نہیں مرے گا. مجھے بیوہ کیے دیتے ہو، مجھے بیوہ کیے دیتے ہو. اعوذ باللہ، استغفر اللہ. اس کو دیکھو، اتنا کہنا تھا کہ سر سے پاؤں تک، پھر وہی آٹومیٹک سرخ جوڑے آ گئے. یہ کرامت، سب کچھ بتایا جا رہا ہے. مسلمانوں، میں کہاں کہاں تک آپ کو بتاؤں. جنید، ارے سہاگن شاہ، غوث پاک کے دفتر میں آپ لوگ بھی تنگ آگے ہوں گے. حوالہ میرے بھائی ملفوظ مکمل ہے، یہ مکمل طور پر. واللہ میں تو بہت کچھ لایا تھا. یہ ساری کتابیں، تذکرۃ الرشید، تذکرہ خلیل، حکایات اولیاء، اور یہ حنفیت اور مرزائیت، یہ امام ابو حنیفہ کے حیرت انگیز واقعات، یہ دیکھو فتاوی افریقیہ، اور یہ دیکھو جناب علی میٹھے میٹھے سنی بھائیوں، میٹھے میٹھے زنخے کی آواز اور زنخے کی تبلیغ. یہ ہے جناب علی امیر اہل سنت ابو البلال مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی پادڑی. یہ وہ ہیں، ان کو دیکھو. سرکار غوث اعلی حضرت چادر منہ پہ ڈالتے ہیں، اور جناب علی ایک عورت آئی اعلی حضرت کے پاس اور کہنے لگی، مطلب اس کو کچھ دماغ خراب تھا، تو چنانچہ کہتے ہیں والدہ محترمہ مسلسل گالیاں بکے جا رہی تھی. اعلی حضرت کو دیکھتے ہی گرج کر کہا، تم کون ہو؟ یہ دیکھو، بریلی سے مدینہ تک، بریلی سے کیا نام ہے؟ مدینہ تک، ناشر مکتبۃ المدینہ، شہید مسجد، کھارا دار، کراچی، اور فون نمبر اس پہ لکھا ہوا ہے. کہتے ہیں کہ اعلی حضرت کو دیکھتے ہی کہنے لگی، تم کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو؟ آپ نے انتہائی نرمی سے فرمایا، محترمہ آپ کی بہتری کے لیے حاضر ہوا. والدہ نے بدستور گرج کر کہا، بڑے آئے بہتری والے، جو چاہتی ہوں وہ بہتری کرو گے؟ فرمایا انشاءاللہ. والدہ نے کہا، مولا علی مشکل کشا کا دیدار کرواؤ گے؟ یہ سنتے ہی اعلی حضرت نے اپنے شان مبارک سے چادر شریف اتار کر اپنے چہرے مبارک پر ڈالی اور مان ہٹا لی. اب ہماری نظروں کے سامنے اعلی حضرت نہیں بلکہ مولا علی مشکل کشا بیٹھے ہوئے تھے. سنو، یہ ہے دعوت اسلامی. میٹھے میٹھے سنی بھائیوں، چاروں طرف مدینہ 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 لکھا ہوا ہے، اور ادھر لکھا ہوا سگے 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 مدینہ، سگے مدینہ، مدینے کا کتا محمدی. اس طرح سے میرے عزیز، اعوذ باللہ، یہ شعر لکھتا ہے، تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا. امام احمد رضا باطل کو مٹا رہے ہیں یا باطل کو پھیلا رہے ہیں؟ بولو ذرا، ایمان کو آواز دو، غیرت کو ایمان دو. اور اے نوجوانوں، اے مسلمانوں، تمہاری ایمانی غیرت کو کیا ہوا ہے جو ایسے باطل پرست حنفیوں کو، جھوٹوں کو تم اپنا امام سمجھتے ہو، جو لوگ شیطانیت پھیلا رہے ہیں. کہتے ہیں، تھر تھرائے کانپ اٹھے باغیان مصطفیٰ، قہر بن کے ان پہ چھائے احمد رضا، خلق کو وہ فیض بخشا علم سے بس کا، علم کا دریا بہایا امام. شعر میں بھی بعد میں سناؤں گا. یہ تمام سب کتابیں، یہ میں کس کو میں چھیڑوں، کس کو پوجوں، کس کو کیا ہے اپنا کہوں. اس نگری کا ہر ایک پتھر اپنا لگتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ جناب علی، آئیے، یہ چند واقعات، یہ چند باتیں تھیں جو
जो मैं अब ये तो इनका मोइनुद्दीन चिश्ती का तो एक ही काफी है नहीं, इसमें जो इन्होंने कलमे तैयबा की हकीकत बयान की है, कहते हैं कि ऐ मेरे ख्वाजा बख्तियार काकी शागिर्द, याद रखो अल्लाह के नबी ने एक दफा मुझे रूहानी तौर पर फरमाया कि मन आरफ अल्लाह ला यकूलु अल्लाह व मन यकूलु अल्लाह मा आरफ अल्लाह। जो अल्लाह को पहचान लेता है वो अल्लाह अल्लाह नहीं करता, बल्कि अल्लाह अल्लाह वो करते हैं जो अल्लाह को नहीं पहचानते। अस्तगफिरुल्लाह। ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की तालीम है, और ऐसे तालीम देने वाले जो ऐसी तालीम दे वो मुसलमान हो सकता? अगर ये कुक्के ज़िया वाला जो असरारे हकीकी ये मोइनुद्दीन चिश्ती की किताब है, तो ये हमें कहने दिया जाए ये परले दर्जे का काफिर था, और अगर नहीं है तो अल्लाह माफ करे उसे, अगर नहीं है तो अल्लाह, मैं किसी को काफिर बोलो, ये हनफियों का वली है। कहते हैं इसने एक जगह क्या कहा कि उमर ने पूछा कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बताओ आपकी हकीकत क्या है, आपकी हकीकत क्या है? तो कहने लगे मेरी हकीकत ये है। कहते हैं कहाँ है भाई वो? कहते हैं मेरी हकीकत ये है। हाँ, उमर ने पूछा या रसूल अल्लाह, जाते खास हजरत चेबाशत आपकी जात क्या है? तो पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमूद, पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अना अहमदो बिला मीमिन, मैं बगैर मीम का अहमद हूँ। अस्तगफिरुल्लाह, यानी मैं ही अहद हूँ। औज़ु बिल्लाह। कहने लगे हज़रत उमर ने पूछा कि सब कुछ इसी ज़ाते मुक़द्दस का ज़ुहूर है, अल्लाह तो आप में ज़ाहिर हुआ है, फिर ये रहनुमाई किसको हो रही है? किसकी रहनुमाई के लिए आप आए हैं? जब आप ही की ज़ात में अल्लाह है तो फिर आप किसकी रहनुमाई कर रहे हैं? कहा हुजूर पुरनूस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खुद ही रहनुमा है और खुद अपनी ही रहनुमाई करता है, यानी मैं ही नहीं बल्कि कायनात में जितनी भी चीजें हैं सब अल्लाह है। औज़ु बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। मैं क्या करूं? बहरहाल मेरे अजीज, वक्त बहुत ज्यादा हो रहा है, 11:15 होने को आ रहे हैं, है ना? मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूं, और मैं अपनी बात इस तरह से खत्म कर रहा हूं कि मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये तज़किरे जो उलमाए औलियाए अहनाफ हुआ है, इसका मकसद सिर्फ ये बतलाना है ऐ दुनिया के लोगों जो तुम्हें कहते हैं कि हनफियों में वली अल्लाह होते हैं, ये तुम्हारे औलिया अल्लाह की दास्तान है जो हमने रखी है। बकिया अगर तुम कुछ और कहोगे कि मियाँ उनकी अच्छाइयाँ भी हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि अगर मुर्ग मुसल्लम और बिरयानी की प्लेट में एक कतरा जहर का डाल दिया जाए, तुम अपनी जान बचाने के लिए अगर ये कह दिया जाए कि इसके अंदर एक कतरा जहर गिरा है, पता नहीं कहाँ गिरा है, तो तुम पूरी थाली वापस कर दोगे जान बचाने के लिए, और जरा अपना ईमान बचाने के लिए। तुम ऐसे लोगों से बच नहीं सकते। हम तुम्हें किसी कुफ्र की तरफ तो नहीं, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ दावत दे रहे हैं, है कि नहीं? यही हमारा पैगाम है कि ऐ लोगों, इन झूठे और बदबातिन और बद अकीदा, अगर ये लोग, इन लोगों ने जैसा कि इन किताबों में, उनके अपने बुजुर्गों की किताबों में, मेरी तरफ से कुछ भी नहीं है, जैसा उन्होंने खुद अपने बुजुर्गों के बारे में तहरीर किया है, तो रब्बे काबा की कसम है ये सारे के सारे अकीदे बद हैं, बुरे हैं, और ऐसा अकीदा रखने वाला काफिर है, मुशरिक है, काफिरों से भी जलील और बदतरीन है जो अपने अल्लाह के बारे में इस तरह के ईमान और अकीदे रखे। मियां ऐसे लोगों से तौबा करो, ऐसे लोगों से बचो, ताकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस याद करो जिसमें अल्लाह के नबी ने फरमाया है अल मरउ मा मन हब्बा, आदमी का हशर उसी के साथ होगा जिससे वो मोहब्बत करता है। ऐसे लोगों से मोहब्बत करोगे, ऐसे लोगों से मुरीद होगे, ऐसे लोगों से दोस्ती करोगे, ऐसे लोगों की सोहबतों में बैठोगे, रब्बे काबा की कसम है इन्हीं के साथ तुम्हारा हशर होगा। जो इन्होंने कुफ्रियात बके हैं, जो इन्होंने मुगल्लज़ात बके हैं, जो इन्होंने जो है शिर्क के पैगाम दिए हैं, ये वो लोग हैं, ये अहनाफ के वो औलिया हैं जिनके चेहरे को मैंने बेनकाब किया है अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाअल्लाह आखिरी सांसों तक इसको बेनकाब करते रहेंगे। और आइंदा अपनी जुबानों पर यह बात न लाना, आइंदा अगर मैंने सुन लिया कि अगर तुमने किसी अहले हदीस के एक अदना से बच्चे को भी छेड़ा है, अल्लाह की कसम बतला रहा हूं, हम इससे भी भयानक और खतरनाक अकीदे उम्मत के सामने बयान करेंगे, तुम्हें कहीं पनाह नहीं मिलेगी। एक बात सुन लो।